السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ملک وائس۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ پہلو جانیں گے۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لائیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 سال تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ رب نے روح کو یہ حکم دیا کہ اے جان، اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر بنا جسم ماس اور ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ جب سینے تک روح پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، پھر وہ زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا۔ اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اس کریم اور رحیم رب نے اپنی رحمت سے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ پر رحم فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجایا جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے۔ اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے، پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیا، اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر فٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے۔ بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا، اور پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھا سکتے ہو، مگر اس گیہوں کے پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ نکال دیا گیا، اسی لیے اسے حضرت آدم علیہ السلام سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکالے۔ اس کے لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا، میری دوستی کا حق تجھ پر ثابت ہے،
ہم تم ایک مکان میں رہتے ہیں، میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہے۔ جب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا تو سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے سب کی سب لے لی جائیں گی، زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہیں دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا پیڑ ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تب بھی حضرت آدم علیہ السلام اس نافرمانی کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتوں کو چین سے کھا سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں طے کر دیا تھا کہ آدم کی فرمانبردار اولاد بہشت میں اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائے گی۔ اگر سب کو جنت ہی میں رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی اور اعمال کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کے بہشت کے نکالے جانے کی وجہ بنا۔ جب حضرت حوا نے تھوڑے سے گیہوں کے پھل کھا لیے اور ان کے کہنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کچھ کھا لیے تو ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں گیہوں پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوا تھا کہ بہشت کا لباس جسم سے گر پڑا، جسم ننگا ہو گیا، مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے جلدی جلدی جسم کو ڈھکا۔ حکم ہوا کہ اے آدم تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی پر عمل نہ کیا، اس منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا ہے۔ پھر آدم نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی ہے، جبکہ یہ بہشت کے امین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل اور صورت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس جیسا بہشت میں کوئی جانور بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ اور سینے کے بل زمین کو رگڑنا اور چھاتی کو چھیلنا اس کا مقدر بن گیا۔ اسی جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد دیا، حیض مہاماری کی گندگی دی اور خاوندوں کے حکم میں رہنا اور ان کی تابعداری کرنا طے کر دیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی شکل بھی بدل دی گئی اور پاؤں تو اس کی بدصورتی کے لیے مشہور ہی ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب بہشت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے۔ حضرت آدم سراندیپ میں، حضرت حوا جدہ میں اور شیطان سیستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اتارا گیا۔ اسی طرح ابلیس اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن تک نہ کھانا کھایا اور نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی سے تڑپتے رہے۔
300 वर्ष तक रोते रहे और तौबा व इस्तगफार करते रहे। फिर सबसे बड़े रहीम अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ कलिमात उतारे। इन कलिमों के पढ़ने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और गुनाह की माफ़ी की खुशखबरी लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। इस खुशी में अल्लाह का इशारा पाकर उन्होंने चाँद की तरफ 14-15 तारीखों के रोज़े रखे। इन रोज़ों से उनके दिल को इत्मीनान हुआ और जिस्म को राहत मिली। इस दुआ और रोज़ों की इसी बरकत की वजह से कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो भी इस दुआ को पढ़ेगा और हर महीने में इन 3 रोज़ों रखने की आदत बना लेगा, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और उसका दिल जो गुनाहों की मुसीबत में सियाह हो रहा है साफ़ और रोशन हो जाएगा। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि खाना काबा की बुनियाद रखें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल की तालीम से और फरिश्तों की मदद से काबे की बुनियाद रखी और हज़र अस्वद को, जिसे वह अपने साथ बहिश्त से लाए थे, और उसमें अहदनामा और कौल व करार रोज़े अलसते का खुदा ने रखा था, काबे में एक तरफ जमाया। काबा तैयार होने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज और तवाफ़ के तरीके बताए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन सब से छुट्टी पाकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कहने से अराफात पहाड़ पर चढ़े। हज़रत हव्वा भी हज़रत आदम के लिए परेशान थीं। घूमती फिरती वह भी अराफात पहुँच गई थीं। धूप और गर्मी से उनका रंग भी बदल गया था। दोनों एक दूसरे को ना पहचान सके। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे की पहचान करवाई। दोनों का मिलना हुआ। फिर दोनों अल्लाह अज़्ज़वजल की मर्ज़ी के मुताबिक सरानदीप को आए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने गेहूँ, रोटी और लकड़ी पहुँचाई। खेती करना सिखाया। 2 बैल भेजे। दोनों मेहनत, मशक्क़त और सुकून के साथ रोटी खाने कमाने लगे। अब हज़रत आदम और हव्वा मिलकर रहने लगे। दोनों से मिलकर इंसानी नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत हव्वा को जब भी हमल होता तो 2 जुड़वा बच्चे जन्म लेते, एक लड़की एक लड़का। काबील का जन्म हुआ तो साथ में उसकी बहन अकलिया भी पैदा हुई। इसी तरह हाबील का जब जन्म हुआ तो उसकी बहन यहूदा भी पैदा हुई। खुदा के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में यह कानून भी मुकर्रर था कि एक पेट की बेटी और दूसरे पेट का बेटा आपस में निकाह कर लेते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी कानून के मुताबिक इनकी आपस में शादी कर देनी चाहिए, लेकिन काबील ने बाप का हुक्म ना माना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हल ये निकाला कि दोनों बेटे कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो, अकलिया उसी के निकाह में आए। उस ज़माने में कुर्बानी का दस्तूर ये बनाया गया था कि अगर 2 आदमी आपस में झगड़ते हैं तो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते। फिर बिना धुएं की आग आसमान से उतरती और जो हक पर होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया जाता था। जब दोनों भाई राज़ी हुए तो हाबील ने एक मोटा मेढा अपने गले से जुदा किया और काबील एक टोकरा गेहूं का ले जाकर पहाड़ पर रखाया। जब ये दोनों पहाड़ पर अपनी कुर्बानी को रख आए तो खुदा की कुदरत से एक आग आसमान की तरफ से आई और हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया। काबील जल उठा, बोला, हाबील मैं तुझको अब कत्ल कर दूंगा। हाबील बोले, अल्लाह तो परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझ पर हाथ चलाओगे तो भी मैं तुझ पर हाथ न डालूंगा। मैं अल्लाह अज़्ज़वजल पर भरोसा रखूंगा। लेकिन काबील तो जलन का शिकार हो गया था। उस पत्थर दिल ने मौका देखकर हाबील के सर पर एक ऐसा पत्थर मारा कि हाबील शहीद हो गए। काबील ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। हाबील के शहीद होने पर काबील जब होश में आया तो परेशान हो उठा। भाई की लाश उठाए उठाए फिरता रहा। समझ में नहीं आता था कि क्या करे, किस तरह लाश को दूसरों की नज़र से छिपाए। फिर अल्लाह के हुक्म से 2 कौवे आए। वे भी आपस में लड़ने लगे। एक ने दूसरे को मारकर गिरा दिया और अपने पंजे से ज़मीन खोदकर उसको गाड़ दिया। काबील इस पूरे वाक़ये को अपनी आंखों से देख चुका था। मन ही मन सोचने लगा, अफसोस कि कौवे से भी घटिया हूँ कि अपने भाई की लाश नहीं छिपा पाया। फिर उसने ज़मीन खोदी और भाई की लाश को ढक दिया। काबील का ये जुर्म भयानक था। खुदा ने हुक्म दिया कि सज़ा के तौर पर इसे भी कत्ल करो। काबील को मालूम हुआ तो वो भाग खड़ा हुआ और यमन देश पहुंचा।
वहाँ वह आग की पूजा करने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमेशा काबा को हज के वास्ते जाया करते थे। एक बार अराफात पहाड़ पर गए। अल्लाह ताला ने उनकी पीठ से क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम नस्ल की रूहों को, जिनमें अच्छों को सीधी तरफ और बुरों को उल्टी तरफ ला खड़ा किया और उन सब से पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन सब ने कहा, हाँ तू हमारा रब है। अल्लाह ताला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही ली और उसे हजर अस्वद यानी काले पत्थर में अमानत के तौर पर रख दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी के लिए रिवायत करते हैं कि जो कोई हज करेगा तो हजर अस्वद उसकी गवाही देगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी इतनी नस्ल को देखा तो खुदा से अर्ज़ किया कि खुदावंद इतने सारे लोग दुनिया में कहाँ समाएंगे। इरशाद हुआ कि ये तमाम रूहें एक साथ दुनिया में नहीं आएंगी। कुछ को ज़मीन पर रखूँगा, कुछ को मरने के बाद ज़मीन के नीचे रखूँगा और कुछ को बापों की पुश्त में और कुछ को माओं के पेट में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अर्ज़ कर रहे थे उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीधी तरफ एक हसीन नौजवान मौजूद था। वो रो रहा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने हज़रत जिब्राईल से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये तुम्हारी नस्ल ही का एक नौजवान है जो अल्लाह का पैगंबर है, नाम दाऊद है। एक छोटी सी खता की वजह से वह रो रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, उम्र क्या है? बताया 60 वर्ष। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क़िबले की तरफ मुँह करके दुआ की, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, मेरी उम्र तो तूने 1000 वर्ष मुकर्रर की है, मेरी इस उम्र में से तू इसको 40 वर्ष दे दे। अल्लाह ने यह दुआ कबूल कर ली। इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 960 वर्ष के हो गए और इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो उम्र के 40 वर्ष बाकी हैं। ये 40 वर्ष तो आपने वचन के दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये बात याद न रही थी, इसीलिए वह बराबर इनकार करते रहे। अल्लाह ने बहरहाल उनकी बात मान ली, लेकिन आइंदा के लिए ये हुक्म हो गया कि हर मामले को गवाहों के साथ लिख लिया जाया करेगा ताकि कोई इंसान मुकर ना सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए तो उनको बहिश्त के मेवों के खाने की ख्वाहिश हुई। औलाद से कहा कि वह इसे हासिल करे। जब बाहर आए तो देखा कि जिब्राईल और कई फरिश्ते कफन और खुशबू बहिश्त के लिए चले आ रहे हैं। उनसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का ज़िक्र किया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि हम इसीलिए आए हैं कि उनको वहाँ पहुँचा दे जहाँ वह अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और लड़कों से फरमाया कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे खुदा के फरिश्तों पर छोड़ दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदा की याद में लग गए, यहाँ तक कि फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल की तालीम के मुताबिक पढ़ाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया गया। क़यामत तक आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के लिए नमाज जनाजा की ये रस्म उसी वक्त से चल रही है। ये अंगूठी आप देख रहे हैं, ये अंगूठी बेशुमार बरकतों के लिए, यानी कि इसके अंदर सुलेमानी नक्श है। ये अंगूठी जिसके पास होती है वो समझिएगा बेशुमार बरकतें पाता है, यानी कि उसके रोज़ी में, दौलत में, पैसे में, कारोबार में, हर जगह बेशुमार बरकत होती चली जाती। जो अंगूठी ये आप पहनेंगे इसको इस तरीके से पहनना है और इस अंगूठी को पहनकर आप नमाज में भी जा सकते हैं। अगर आप अपने घर को बचाना चाहते हैं, अपने कारोबार को बचाना चाहते हैं यानी कि दुश्मनों से, बुरी नज़रों से, तो आप अपने मेन दरवाजे पर इस पत्ती को लगा दीजिएगा। इस नक्श को इस पर लिखा हुआ है, जहाँ पे भी ये लग जाता है वहाँ पे बेशुमार बरकतें, रहमतें आती हैं और आपका घर, कारोबार, दुकान दुश्मनों की बुरी नज़रों से हमेशा बचा रहता है। तो इन दोनों चीज़ों को लेने के लिए आपको करना क्या होगा, ये सामने आपके नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा और आज ही अपना ये ऑर्डर बुक कीजिएगा। 7 दिन के अंदर ये ऑर्डर आपके पास पहुंच जाता है, तो अभी ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा।